श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे सैन्य दर्शन। शुल्क 1। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, मो पुत्रगण एवं पांडुपुत्रगण युद्ध करने इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र हुई कौन कले। भावार्थ, भगवद गीता भगवद विज्ञान अटे। पृथ्वीर चारिआडे समस्ते यह पाठ करती। गीता महात्म्य रे गीता पाठर महिमा कथा कुहाଯାଇଛି। सेतिरे कुहाଯାଇଛି जे व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णंकर एक भक्तंकर सहायतारे बड़ जत्नर सहित भगवद गीता पाठ करने उचित एवं सेथिरे कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या बा मतामत न जोड़ी ताहाकु बुझिबाकु चेष्टा करने उचित। किपरि भगवद गीता को भल भावरे बुझिबाकु हेबो ताहार उदाहरण भगवद गीतारे ही अछि। अर्जुन प्रत्यक्ष भावरे भगवानंक ठारू गीतावाणी श्रवण करिछन्ति एवं से जेपरि याहाकु बुझिले समस्ते सेहीपरि भावरे बुझिबा उचित। जदि केही भाग्यवान लोक कौनसी व्यक्तिगत व्याख्या ग्रहण न करी अर्जुनंक भली गुरु परंपरा रे आसुथिबा गुरुंक ठारू भगवद गीता बुझे, ताहा हेले से समस्त दैविक ज्ञान एवं पृथ्वीर समस्त शास्त्र ज्ञान को टपिजिब। अन्य ग्रंथ मानंकरे जहा सबु अछि सबु भगवद गीतारे अछि, किंतु पाठक आहुरी एपरि अनेक कथा भगवद गीतारे पाइब जहा अन्य कौनसी ग्रंथरे मिलिब नाही। ताहा हेउची स्वतंत्र मानदंड। यह हेउची पूर्ण भगवत विज्ञान, कारण यह प्रत्यक्ष भावे परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारा कहुଯାଇଛି। धृतराष्ट्र एवं संजयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ महाभारतरे वर्णित होइथिबा ए जेउ विषय आलोचना करागला ताहा एही महान दर्शन शास्त्र मौलिक नीति रूपे प्रतिष्ठित होइछि। जना जाइछि जे एही दर्शन कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे ही प्रकाश करा जाइअछि। कुरुक्षेत्र कि जेउ अविस्मरणीय दैविक जुगरु एक पवित्र तीर्थस्थान रूपे ख्याति लाभ करि आसुअछि। जेतेबेले भगवान स्वयं धराधाम रे लोक शिक्षा निमित्त उपस्थित थिले, सेतिकी बेले ए दर्शन भगवानଙ୍କ द्वारा ही कुहाଯାଇଛି। एठारे व्यवहृत धर्मक्षेत्र जेउठारे धर्मविधि और धर्मनीति अनुष्ठित हुए शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे, कारण कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे परम पुरुष भगवान अर्जुनଙ୍କ पक्षरे थिले। कौरव मानकर पिता धृतराष्ट्र युद्धरे तांकर पुत्र मानकर विजय संबंधरे बड़ संदिहान थिले। एही संदेहरे पड़ी से तांकर सचिव संजय को प्रश्न कले, मोर पुत्र और पांडुंक पुत्रगण कौन कले। से एकथा भल भावरे जानिथिले जे तांकर पुत्र एवं तांको सान भाई पांडुंक पुत्रगण युद्ध करिबा निमित्त दृढ़ निश्चित हुई कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे एकत्र होइछन्ति। तथापि तांकर बड़ प्रश्न गुरुत्वपूर्ण अटे। से एहा चाहू नथिले, किंतु ए युद्धरे तांको पुत्र मानंकर भाग्य कौन हेबो ताहा ही से जानिबाकू चाहूथिले। जेहेतु कुरुक्षेत्र रे युद्ध हेबाकू जाउछि, तेणु धृतराष्ट्र बड़ शंकालुल होई पड़िथिले, कारण युद्ध उपरे धर्मक्षेत्र बा तीर्थस्थानर खूब प्रभाव अछि। ए कुरुक्षेत्र संबंधरे वेदरे वर्णना रहिछि जे ए तीर्थस्थलति देवलोकर अधिवासी देवता मानंकर मध्य पूज्यस्थल अटे। से भल भावरे जानिथिले जे कुरुक्षेत्र रूप धर्मक्षेत्र रे अनुष्ठित युद्धति अर्जुन आदि पांडव मानंक पक्षरे अनुकूल हेबो, कारण सेमाने पांडव माने स्वभावित धार्मिक। संजय व्यासदेवंकर शिष्य थिले, तेणु व्यासंक कृपारु से धृतराष्ट्रंक कुठरी मध्यरे बसी रहिथिले सुधा कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे कौन हेउछि सबु किछि देखि पारुथिले। तेणु धृतराष्ट्र युद्धर घटनावली संपर्क रे तांको पचारिले। पांडव माने ओ धृतराष्ट्रंक पुत्रगण एक परिवारर अटंती, किंतु धृतराष्ट्रंकर
ମନ ଏଠାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସହ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ରକମ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଅନେକ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୁଳବାଳୁଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଓ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଯାହା କିଛି ଐତିହାସିକ ଓ ଦୈବିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଳ୍କ 2। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ବଜ୍ରବ୍ୟୂହରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବାର୍ଥ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକଥା ଭଲ ରକମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଧର୍ମନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଆଜନ୍ମ ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କଥା ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେବେହେଲେ ସନ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କଲେ। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଠାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏ କୂଟନୈତିକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି ଯାହା ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାକୁ ଛପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖି ସେ ଯେ ଭୀତିତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏହା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଶୁଳ୍କ 3। ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୂହାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ଭାବାର୍ଥ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଳହ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିତା। ଏ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବର ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଯେ କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏକଥା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଦାର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ
ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟୂହାକାରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗତ ଭୁଲକୁ ମନେ ପକାଇ ସାବଧାନ ହେବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିଥିଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ମେଧାବୀ ତଥା ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଳ୍କ 4 ଏଠାରେ ଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟ ଏକ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଭଲ ରକମ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆଗରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯଦିଓ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିଲେ ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଲାଭର ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ। ଏକଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ। ଶୁଳ୍କ 5 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୃତକେତୁ ଚେକିତାନ କାଶୀରାଜ ପୁରୁଜିତ କୁନ୍ତୀଭୋଜ ଏବଂ ଶୈବ୍ୟ ଆଦି ଅନେକ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଶୁଳ୍କ 6 ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଉତ୍ତମୌଜା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥାରୋହୀ ଯୋଦ୍ଧା ବା ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ 7 ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମିତ୍ତ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେନାପତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟ ଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି। ଶୁଳ୍କ 8 ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସେହିପରି ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ କର୍ଣ୍ଣ କୃପ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ। ବିକର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭାଇ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୌମଦତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂରିଶ୍ରବା ବାଲ୍ମୀକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର। କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ କାରଣ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯମଜ ଭଗ୍ନୀକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶୁଳ୍କ 9 ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଜୟଦ୍ରଥ କୃତବର୍ମା ଶଲ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିମନ୍ତ ଜୀବନପାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା
କରିଥିଲା। ଶୁଳ୍କ 10। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ, ଅଥଚ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନତା ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟବଳର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ତାର ସୈନ୍ୟବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୀମ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସର୍ବଦା ଭୀମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ, କାରଣ ସେ ଏହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ କେବେ ମରିବ ତାହାହେଲେ ସେ ଏକା ଏହି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, କାରଣ ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ମୁଁ ଶୁଳ୍କ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ଶୁଳ୍କ 11 ପାଖରୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।